गुड मॉर्निंग। जय जगन्नाथ। दिने स्वर्गरे चंद्र और तांकर पत्नी रोहिणी एकत्र बसी दुख सुख हेउथिले। पत्नी रोहिणी कहिले, हे नाथ, शुणिछि मर्त्यर अपरूप शुभ देखि देवता माने सेठारे जन्मग्रहण करी विभिन्न लीला खेला करी पूर्ण स्वर्ग को फेरी आसुछंती। आमे दुहे मर्त्ୟରେ अवतरण करी सेठाकर प्राकृतिक शोभा को टिकिए उपभोग करी फेरी आसिले केमिति हुअंता। चंद्र कहिले, रोहिणी, जदि मर्त्ୟରେ मनोरमा प्राकृतिक दृश्य देखा मन बड़ाइछ तेबे मोर कौनसी आपत्ति नाही। तेणु दिने चंद्र और पत्नी रोहिणी हिमालय पाद देश अवतरण करी वनस्तरे विचरण करने को लगिले। नद नदी झरणा फूल फल पशु पक्षी अगना अगनी वनस्थ ए सब को देखी सेमानक मनमुग्ध हो थाए। महा आनंदरे सेमाने वन विहार करुथिबा समय रे प्रकृति राणी तांकु अभ्यर्थना करुथांती। किछि दूर गला परे देखिले गोटिए सुंदर मनोरमा आश्रम। गर्ग ऋषि सेही आश्रम रे कुटीर निर्माण करी तपस्या करुछंती। चंद्र और रोहिणी प्राकृतिक दृश्यर एपली विभोर हो जाइथांती जे गला बेले गर्ग ऋषि आश्रम प्रति तांकर भूक्षेप न थाए। किछि बाटा गला परे गर्ग ऋषि ध्यान बेले जानी पारले जे चंद्र और रोहिणी तांकु दर्शन न दे चली जाउछंती। ऋषि को एकथा असम्मान बोध हैला। संगे संगे ऋषि चंद्र और रोहिणी को अभिशाप देले, तुमे मर्त्ୟରେ जन्म नेब, आउ स्वर्ग को जाई परिबो नाही। एहा सुनी रोहिणी अनुनय विनय होई गर्ग ऋषि को प्रार्थना कले, हे महर्षि, एही साप फेराई नहीं आमको मुक्ति कर दियंतु। ऋषि एथर अनिच्छा प्रकाश कले, कहिले ऋषि वाक्य केबे टळिबो नाही। द्वितीय थर रोहिणी पुनर्बार अनुरोध करिबारु गर्ग ऋषि कहिले, तुमे स्वर्गरे एकला रहिबो। चंद्र मर्त्ୟରେ द्वापर जुगरे कृष्ण और बलराम भग्नी सुभद्रार पुत्र रूपे जन्म होई 14 वर्ष काल सेठारे कटाई पुत्र तुम पाखकु फेरी आसिबो। एकथा स्वयं भगवान कृष्ण जानिथिले। सुभद्रा को अर्जुन विवाह करथिले। अर्जुन और सुभद्रा औरस जात संतान थिले अभिमन्यु, जी कि कृष्ण और बलराम भणजा। 14 वर्ष तार परमायु। एकथा जानी कृष्ण तांकु युद्ध विद्यारे पारंगम कराइथिले, कारण आगकु महाभारत युद्ध अवश्य भावी जानी सेथिरे भाग नेबा पई अभिमन्यु को साहस देइथिले। महाभारत युद्ध 12 दिन अतिक्रम करि सारी थाए। भीष्म युद्ध आरंभ रे कौरव मानक पक्षरु थिले प्रथम सेनापति। प्रिय पौत्र अर्जुन द्वारा धराशायी सरसज्जार पितामह भीष्म 12 दिन को गुरु द्रोण प्रधान सेनापति थांती कौरव मानकर। युद्ध अहरह चली थाए। कौरव मानकर अधिकांश सेना मृताहुत होइथांती। मात्र पांडव पक्षरु कौनसी सेना मृताहुत नहेबारु दुर्योधन चिंतारे पड़िथांती। हस्तिनार सभारे बसी थांती दुर्योधन। दूत आसी खबर देला, महाराज, आपणकर मित्र कर्ण आपण को साक्षात करबा पई आसीछंती। दुर्योधन संगे संगे उठी आसी मित्र को पाछोटी नेले, निज पाखरे बसाइले। कर्ण पचारिले, मित्र दुर्योधन, काहेकि मुन दुख कला भली मने हेउछि, कारण कौन कुह, मु तार प्रतिकार करिबी। दुर्योधन कहिले, बंधु, कर्ण युद्ध 10 दिन अतिक्रम कर सारे, तथापि कृष्ण बल पांडव 5 भाई आमको बहुत हैरान हरकत करुछंती। पितामह भीष्म सरसज्जार, तेबे एबे युद्ध को आमे जीतिबा केमिति? कर्ण कहिले, बंधु दुर्योधन, तुम अस्त्र गुरु द्रोण पाखक चल। जदि से सेनापतित्व ग्रहण करिवे तेबे पांडव माने निश्चय पराजय वरण करिवे। दुर्योधन को मन को कथाटा पाइला। संगे संगे जाई गुरु द्रोण को कौरव पक्षरु सेनापतित्व करिबा ग्रहण करिबा पई अनुरोध कले। द्रोण कहिले, दुर्योधन, तुमे ए युद्धरु ओहरी जाओ। मात्र दुर्योधन राजी हेले नाही। से कर्णक बलरे युद्ध जीतिबा पई साहस धरी बसी थांती। द्रोण को कौनसी कथारे से राजी हेले नाही। जेहेतु दुर्योधनकर लुण खाउछंती तांकर गुण गाइबाकू हेबो, तेणु शेषरे द्रोण दुर्योधनक कथारे राजी होई कौरवंक पक्षरु सेनापति हेले। परदिन युद्ध आरंभ होगा मात्रे
କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସେନାମାନେ କୌରବମାନଙ୍କ ସେନା ଉପରେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। କେତେ ହସ୍ତୀ, ଅଶ୍ୱ ଓ ପଦାତିକଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରାଣ ଗଲା, ତାର କେହି ହିସାବ ରଖିପାରିଲେନି। ଶେଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଲା। କୌରବମାନେ ପରାଜିତ ହେଲେ, ଶିବିର ଅଭିମୁଖେ ଫେରିଗଲେ। ବିଜୟୀ ପାଣ୍ଡବ ସେନା କୃଷ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତହିଁ ପରଦିନ ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପୁଣି ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଥାଇ ଆପଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆମ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିବେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦ୍ରୋଣ କହିଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଯାହା ତୁମର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ମୁଁ ତୁମ ସପକ୍ଷରେ ଥାଇ ଏଯାବତ ତାହା କରି ଆସୁଛି। ମାତ୍ର ତୁମେ ଆଦୌ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉନାହଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣ କି ନ ଜାଣ, ମୁଁ ଜାଣେ ନା ମାତ୍ର ଏକଥା ସତ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଶଳ କରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରୁ ଅନର୍ତ୍ୟ ନ ହଟାଇଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ମୁଁ ବନ୍ଦୀ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ରଣକୌଶଳ ଓ ଶକ୍ତି ଖଟାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆସୁଛି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ନେଇଯିବା ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଜି ଏପରି ଏକ ବ୍ୟୁହ ରଚନା କରିବି ଯାହାକୁ କେହି ଭେଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତୁମେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସଶକ୍ତ ପୁତ୍ରମାନେ ସହିତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସଶକ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ଥାଏ। କାରଣ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସଶକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେମାନେ ପାଣ୍ଡବ ପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ଖପା। ଏହି ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ସଶକ୍ତମାନେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଅର୍ଜୁନ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ସେ କେବେ ଛାଡ଼ିବାର ନୁହେଁ। ସେ ସଶକ୍ତମାନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଚହୁଦୂରରେ ଯେଉଁଠାରେ ସଶକ୍ତମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ସେଠାକୁ ରଥ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ରଚନା କରି ଦ୍ରୋଣ ପାଣ୍ଡବ ସେନାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ହେଲେ କେହି ଏ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭେଦ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲେ ନାହିଁ। ଭୀମ, ସାତ୍ୟକୀ, ଘଟୋତ୍କଚ, ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ, ଶିଖଣ୍ଡୀ, ବିରାଟ, ଦ୍ରୁପଦ ଓ କୁନ୍ତଭୋଜ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୀର ଥାଇ ବି କେହି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହକୁ ଭେଦ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏମାନେ କୌରବମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବରଂ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ପାଣ୍ଡବ ସେନା ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ଭୀମ, ଏ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହକୁ ଆମେ କେମିତି ଭେଦ କରିବା? କାରଣ ଅର୍ଜୁନ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ ସଶକ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭୀମ କହିଲେ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା, ମୁଁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହକୁ ଭେଦ କରି କୌରବ ସେନାକୁ ପରାଜିତ କରିବି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମନା କଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବହୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରି ଅଭିମନ୍ୟୁର ଶକ୍ତି, ସାହସ ଓ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ବିଷୟରେ ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ସେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବ। ମାତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ। ଅର୍ଜୁନ ଏହା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନାହିଁ। ତାହା ଛଡ଼ା ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ଏହି ସୈନ୍ୟସଜ୍ଜା ଭେଦ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆମର ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହେବେ ତେବେ ଅର୍ଜୁନ ଆମକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ତେବେ ଆମେ କିପରି ଏଭଳି ସଂଶୟ ଦୂର କରିବା? ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏହା ଅନାୟାସରେ କରିପାରିବି। କାରଣ ଏ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହକୁ କିପରି ଭେଦ କରାଯାଇପାରିବ ସେକଥା ମୁଁ ଜାଣେ। ମାତା ସୁଭଦ୍ରା ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ପିତା ତାଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଭେଦ କରିବାର କୌଶଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ମୁଁ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଚେତନା ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ଶୁଣିଥିଲି। ମାତ୍ର ଏ ବୃହରୁ କିପରି ବାହାରକୁ ଆସିବ ତାହା ପିତା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳକୁ ମାତା ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁ ମାତା ଶୁଣି ନଥିବାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭିତରକୁ ପଶି ତାକୁ ଭେଦ କରିପାରିବି। ମାତ୍ର ମୋତେ ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ତୁମେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭେଦ କରିବାର ବାଟ ଖୋଲିଦିଅ।
आमे तुम पछे पछे जीवु, तुमको सहाय हेबु। तहु भीम कहिले, अभिमन्यु तुमे भय कर नाही, मु तुम पछे पछे धृष्टद्युम्न, सात्यकी, पांचाल, कौशल और मत्स्य देशर वीर मानक सह प्रवेश करी। तुमे थरे से बिह भेद करदेले आमको आउ केही बाधा दे परिबे नाही। अभिमन्यु चिंता कले, मो पिता नाम अर्जुन, पुणी मातुल नाम कृष्ण, पुणी श्रेष्ठ क्षत्रिय कूल जन्म, जेतेबेले सुजोग आसीची ताकू हाथ छड़ा करिवार नुहे। ता छड़ा से जने शक्तिशाली योद्धा, युद्ध कौशल तांकू भल भाबरे जना। मु निश्चय चक्रव्यूह भेद करी शत्रु पक्ष को पराजित करि परिबी। यह भावी घोषणा कले, मु जदि चक्रव्यूह को भेद न करि पारिबी तेबे मु अर्जुन एवं सुभद्रार पुत्र नुहे। यह शुणे युधिष्ठिर और भीम तांकू युद्ध रे विजय लाभ पाई आशीर्वाद देले। अभिमन्यु आशीर्वाद नहीं युद्ध क्षेत्र को बाहरिबा बेले पत्नी उत्तरा तांकू युद्ध को न जीवा पई बारण कले। उत्तरा कहिले, हे स्वामी, तुमे युद्ध को जाओ नहीं, युद्ध रे तुम पिता नाहंती, ता छड़ा सेठारे बहु शूरवीर उपस्थित, तुमे सेमानंकु मुकाबिला करि पारिबनी। तुमरा युद्ध को जीवा कथा शुणी मते भय लागुछि। अभिमन्यु कहिले, उत्तरा, पत्नी जार वीरंगना, माता जार वीर प्रसविनी, पिता जार विश्व विजयी, मातुल जार जगत जीता, से कौन युद्ध को भय करिब? तुमे मते वीर बेशरे सजाई दियो, मु युद्ध क्षेत्र को जीवी। संगे संगे उत्तरा अभिमन्यु को वीर बेशरे सजाई देले। आउ काल विलंब न करी अभिमन्यु निज सारथ केतन सुमित्र को द्रोणकर चक्रव्यूह अभिमुखे रथ दमनी चालना करिबा पई निर्देश देले। यह शुणी सारथी कहिले, आयुष्मान अभिमन्यु, आश्चर्य, द्रोण जणे यशस्वी योद्धा, तम अपेक्षा तांकर अभिज्ञता बेसी। पांडव माने जेउ भार आपण को अर्पण कले ताहा बुझी विचारी कले, भविष्य में कौनसी प्रमाद पड़ो नाही। अभिमन्यु कहिले, हे सारथी, तुमे भूली जाउछ जे मु अर्जुनकर पुत्र आउ कृष्णकर भणजा। से इंद्र हुअंतु कि चंद्र हुअंतु, मु युद्ध रे काहाकू भय करे ना। तेणु तुमे सेठाकू रथ चालना कर। सारथी द्रुत गति रथ चालना करी चक्रव्यूह पाखरे पहुँचिले। पांडव और सेमानंक सेना माने पछे पछे पहुँचिले। अभिमन्युक प्रचंड बेग सह रणकौशल आगरे द्रोणक सेमानंक मनथु हेले एवं संगे संगे अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद करी भीतर को प्रवेश कले। मात्र तांक पछे पछे आसुथिबा पांडव योद्धा माने भीतर को प्रवेश करि परिबे नाही, कारण सिंधु नरेश जयद्रथ सेमानंकु भीतर को प्रवेश करिबारे बाधा देले। पांडव माने सिंधु राजांक द्वारा आघात प्राप्त होई चक्रवृद्धि भीतर को प्रवेश करि पारले नाही। अभिमन्यु प्रवेश करिबा परे चक्रव्यूह पुनश्च बंद होईगला। प्रवेश द्वार देश रे थिले सिंधु नरेश जयद्रथ। पांडव माने द्वार देश रे जयद्रथंक द्वार पराहत होई रहिले। प्रकृति रे एहार कारण टिकिए भिन्न थिला। पांडव माने वनवास करुथिबा बेले दिने द्रौपदी को एकुटिया पाई सिंधु राजा जयद्रथ तांकू अपहरण करनेबा समय रे पांडव मानक द्वारा धरा पड़िथिले। भीम एही समय रे जयद्रथंक जीवनरू मारिदेबाकू उद्यत हेउथिबा बेले युधिष्ठिर एहाकू बारण कले, कारण संपर्क रे जयद्रथ थिले सेमानंकर भिणई अर्थात दुर्योधनंकर भग्नी दुशीलांक पति। युधिष्ठिर जयद्रथंकू क्षमा करि देइथिले, मात्र जयद्रथ ए अपमान को भूली नथिले। एहार प्रतिशोध नेबा पई से महादेवंकू कठोर तपस्या करथिले। किछि काल कठोर तपस्या कला परे शिव जयद्रथंकू एही वर देइथिले जे तुमे दिने अर्जुन व्यतीत अन्य समस्त पांडवंकू गोटिए दिन युद्ध रे हराई देव। तेणु से दिनटी थिला पांडव मानक पई अशुभ संकेत। अर्जुन व्यतीत पांडव योद्धागण सेठिपाई जयद्रथंक द्वारा चक्रव्यूह द्वार देश रे पराजय वरण करी चक्रव्यूह भीतर को प्रवेश करि पारि नथिले। चक्रव्यूह भीतर को अभिमन्यु प्रवेश करिबा परे अग्नि रे दल दल पतंग पड़िबा परी तांक रणकौशल और शराघात रे लक्ष लक्ष कौरव सेना धराशायी हेले। अभिमन्युक
ଶାଣିତ ଶସ୍ତ୍ରରେ ଅଶ୍ଵ, ହସ୍ତୀ, ଅଙ୍କୁଶ, ତୃଣ, ବର୍ମ, ପତାକା, ରଥଚକୁ ସବୁକିଛି ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଏପରି ହେଲା ଯେ କୌରବ ସେନା ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ସହ ମୁକାବିଲା କରି ନପାରି ପଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର କ୍ରୋଧର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଅଭିମନ୍ୟୁର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜାଣି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, କୃପ, କର୍ଣ୍ଣ, ଶକୁନି, ଶଲ୍ୟ, ଭୀମସେନ ଓ ଭୂରିଶ୍ରବା ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ହୋଇ ଅର୍ଜୁନ ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁର ଶରାଘାତ ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରଣକୌଶଳ ଆଗରେ ସେମାନଙ୍କର ରଣକୌଶଳ ହାର ମାନିଲା। ଏକାକୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏକ ବିଶାଳକାୟ ଦ୍ରୁମ ପରି ଠିଆ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶର ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶଲ୍ୟ ଆହତ ହୋଇ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆସି କୌଣସି କରିବାରୁ ସେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହେଲେ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଯେ ଶେଷରେ କର୍ଣ୍ଣ, କୃପ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦୁଃଶାସନ, ଶକୁନି, ଦ୍ରୋଣ ଆଦି ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧର ନୀତି ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାତ୍ର ଏଭଳି ଯୁଦ୍ଧରେ ଏକାକୀ ଅଭିମନ୍ୟୁର ରଣକୌଶଳ ଦେଖି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏକାକୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସମସ୍ତ କୌରବ ସେନାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇପାରିବ। ଏହା ଶୁଣି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ ହେଲା। କାରଣ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ଏଭଳି ପକ୍ଷପାତ ରହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଦ୍ରୋଣ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ସେ ତାଙ୍କୁ ନିହତ ନକରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଦୁଃଶାସନ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗର୍ଜି ଉଠିଲା। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦୁଃଶାସନଙ୍କୁ ଦେଖି କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। କାରଣ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ କୁରୁସଭା ତଳେ ଏହି ଦୁଷ୍ଟ ଅପମାନ ଦେଇ ସମଗ୍ର କୁରୁକୁଳକୁ ଧ୍ୱଂସ ମୁଖକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଭିମନ୍ୟୁର କାଳାଗ୍ନି ଶର ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଶାସନ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଲା। ଏହା ଦେଖି କର୍ଣ୍ଣ କ୍ରୋଧ ସମ୍ବରଣ କରି ନପାରି ବହୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶର ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷଣ କଲେ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଆଦୌ ହତୋତ୍ସାହ ନ ହୋଇ ଏଭଳି ତୀର ମାରିଲେ ଯେ ସେଥିରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ପତାକା ଓ ଧନୁ ରଥରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ତୀର ମାରି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ପୀଡ଼ିତ କଲେ ଯେ କର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କଲେ। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରୁ ପଳାୟନ ଦେଖି କୌରବ ସେନାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ କମି ଆସିଲା। ଶୁଖିଲା ଘାସ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିବା ପରି କୌରବ ସେନା ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଅତି ବିଳାସ ଓ ମୁଖର ପାଳିତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଉପରକୁ ଶରବର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର, ଏଥର ତୁମେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ତୁମର ଇଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କର। ଏହା କହି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଏପରି ଶର ନିକ୍ଷେପ କଲେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ଗଣ୍ଡିମୁଣ୍ଡ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର କ୍ରୋଧ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ସେ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଉପସ୍ଥିତ ରଥମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶୀଘ୍ର ଅର୍ଜୁନ ପୁତ୍ରକୁ ବଧ କର। ଏହା ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣ, ଦ୍ରୋଣ, କୃପ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, କୃତବର୍ମା ଆଦି ମହାରଥୀମାନେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ଘେରିଗଲେ। ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ବୀର ଅଭିମନ୍ୟୁ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଶର ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅଭିମନ୍ୟୁର ଆଘାତରେ ଶଲ୍ୟ, ଶକୁନି, କର୍ଣ୍ଣ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ସମେତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରଥମାନେ ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶକୁନି ଥିଲେ ବଡ଼ ଚତୁର। ସେ ଏହା ଦେଖି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଶକୁନି କହିଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ତୁମେ ଜଣ ଜଣ କରି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧର ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରି ଏକତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କର। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଭିମନ୍ୟୁର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ପାଖରେ ଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣ। ସେ କହିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ହୋଇ ଶରାଘାତ କରୁଛୁ, ଅଥଚ ସେ ନିହତ ହେଉନାହିଁ। ଦ୍ରୋଣ ଏହାର ଉପାୟ ବତାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ରୋଣ କହିଲେ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ହସ୍ତରେ ଧନୁର୍ବାଣ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ତାକୁ ବଦ୍ଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଧନୁର୍ବାଣ ପରାକ୍ରମ ଓ ଶକ୍ତି ଅତୁଳନୀୟ। ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଯଦି ଏହି ଧନୁକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଇ ଆଉ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଥିବା ସାରଥୀ ଓ ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ନିହତ କଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁର ନିଧନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଦ୍ରୋଣ ଓ ଶକୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ପାଇ କର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଶରାସନକୁ ଛେଦନ କଲେ।
କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ସାରଥୀଙ୍କୁ କୃତବର୍ମା ଆଶ୍ରମକୁ ନିହତ କଲେ। ସପ୍ତରଥୀମାନେ ଯଥା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦୁଶାସନ, ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ, କୃପ, ଶକୁନି ଓ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଏକତ୍ର ମିଳି ଭୀଷ୍ମ କରିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ନିୟମକୁ ଭଙ୍ଗ କରି ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ସର୍ତ୍ତକୁ ଭାଙ୍ଗି ଅନ୍ୟାୟ ଭାବେ ଏକସଙ୍ଗେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଉପରକୁ ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଚାଳନା କଲେ, ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବାରୁ ସେ କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ତାହା ସ୍ଥିର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ରୋଣ ଅଭିମନ୍ୟୁର ଖଡ଼ଗକୁ ଏକ କର୍ଣ୍ଣ ଢାଲକୁ ଛେଦନ କଲେ। ତଥାପି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏକ ରଥର ଚକକୁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ସପ୍ତରଥୀମାନଙ୍କର ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ରଥଚକ୍ରକୁ ଏଭଳି ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ବୁଲାଇଲେ ଯେ ସେ ନିଜ ମାତୁଳ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଭୟରେ ରଥରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ମାତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେହି ଚକ୍ରର ସହାୟତାରେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ହଠାତ୍ କେଉଁଠୁ ଆସି ଦୁଶାସନର ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ପଛରେ ଗଦା ପ୍ରହାର କଲା। ଅଭିମନ୍ୟୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ସମୟରେ ସପ୍ତରଥୀ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଗଦା ପ୍ରହାର କଲେ। ଅଭିମନ୍ୟୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ି ଯଦିଓ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ତଥାପି ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରୁ ଉଠି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ସପ୍ତରଥୀମାନେ ମିଳିତ ହୋଇ ପ୍ରହାର ଉପରେ ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିମନ୍ୟୁର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ହସ୍ତୀ ପଦ୍ମବନକୁ ଦଳନ କରି ବହୁ ବ୍ୟାସଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ନିହତ ହେବା ପରି ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଦ୍ଧ ହେଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଗଲା। ସିନା ଆକାଶରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବିକଶିତ ପରି ସୁଭଦ୍ରା ନନ୍ଦନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ, ଅସାଧାରଣ ପରାକାଷ୍ଠା, ଅତୁଳନୀୟ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅମର କରି ରଖିଲା। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସିନା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଏଇଠୁ ଜୟଦ୍ରଥ ବଧର ବୀଜ ବପନ ହେଲା। ନମସ୍କାର।